Alright, number G, the petrol prices কি হবে, হ্যাজ না হ্যাভ? হ্যাজ। প্রাইসেস এস মনে হচ্ছে, প্রাইসেস মানে দাম, দামটা প্লুরাল নয়, সিঙ্গুলারই ধরি আমরা। The petrol prices has gone up, GONE. Number 2, the players have performed well in the tournament. Have এখানে plural আছে। And number 3, Rita has placed an order for sandwiches. Number 4, she has received a letter from her aunt. Number 5, she has scored good marks in her maths exam. Okay. Next আমরা যাচ্ছি read number H, read the following sentences. আচ্ছা ঠিক আছে, simple present, present না present perfect tense, ঠিক আছে, present হ্যাঁ। So number 1 is present continuous. Okay. Number 2, yes, number 2, simple present tense. Number 3, next one by one, line kore after her. Number 2, simple present. Number 3, present perfect tense. Number 4, simple present, expects, simple present, continuous কোনো জায়গায় নেই, আইএনজি তো নেই বাবা, আইএনজি নেই তাহলে তো ওখানে কন্টিনিউয়াস তো হচ্ছেই না, simple present. Next, present continuous. Number 5, present continuous. Number I, rewrite this and using the subject given in the brackets. Bracket এ subject দেওয়া আছে, ওটা ইউজ করে লিখতে হবে। Yes, wrong, bracket এ subject C দেওয়া আছে। Yes, she has watched animated movies earlier. Bracket এ she দেওয়া আছে, সেটা সিঙ্গুলার হলে হ্যাভটা হ্যাজ হয়ে যাবে। She has watched animated movies earlier. Next, the ministers have finalized the contract. Good. Next, he has eaten lunch. Right. Next, I look after the guest well. Yes, very good. Number J, fill in the blanks with the appropriate form of verbs given in brackets according to the tense. Okay, tense টা লেখা আছে bracket এ, according to that. Number 1 is done. Number 2 থেকে, yes, water simple present, freezes, is তো হবে continuous এ, is freezing তো continuous হয়ে গেল। simple present এ কি হয়, s বা es অ্যাড করি আমরা, সিঙ্গুলারের সঙ্গে প্লুরালের সঙ্গে অ্যাড করি না। water freezes. Number 3, next, Punjab produces. Yes. Number 4, Niti is reading. Okay. Next, number 5, present perfect, the little boy has thrown. Yes, right. Next, number 6, they are leaving. Leaving, they are leaving. Yes, present continuous tense. Number 7, here simple present, here comes the director of the play. Okay. Next, Naman is swimming. Yes, swimming is spelling, yes, SWIMMING. Okay. Number K, read the following passage and fill in the blanks with the appropriate form of verbs given in brackets. You may use forms of the present tense. So forms of present tense means simple present, present continuous or present perfect tense. First করা আছে, in solids the constituent particles are very closely packed. They cannot move from one place to another, but only vibrate. Simple present, only vibrate about their mean positions. When one end of the spoon is heated, is B verb is হবে এখানে, is heated, the particles at that end absorb হবে, particles আছে তো plural, absorb হবে, absorb heat energy and start vibrating more rapidly. ঠিক আছে, vibrating নড়তে লাগে, vibrating more rapidly. These vibrating particles collide মানে ধাক্কা লাগা, collide with the neighboring particles and transfer a part of heat energy to them. As a result, these particles also start vibrating more rapidly.
This process continues until the last particle also starts vibrating rapidly. Thus, heat energy is transferred to the entire spoon and the object becomes hot. Okay, so as homework, you will redo from in your notebook. খাতায় করবে GHIJ কোশ্চেন লিখে করবে GHIJ এটা খাতায় কিন্তু কোশ্চেন লেখে এটা করার দরকার নাই GHIJ খাতায় করবে Okay, question number E. Fill in the blanks with verbs given in brackets after you change them into the present continuous form. Now, what is the structure of present continuous form? Is, am, are plus ing form of the verb. Verb এর সঙ্গে ing লাগাতে হবে। তো she is প্রথমে দেখতে হবে is, am, are কি হবে? She is singular তো is হবে। She is trying. TRYING. She is trying her best now. Number 2, the man is driving. DRIVING. লাস্টে যদি ই থাকে ইটা সরে গিয়ে আইএনজি হয়ে যায় কেউ যদি DRIVEING করে দাও তাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে মানে রং হয়ে যাবে নাম্বার 3 মাই ফ্রেন্ড ইজ সাফারিং ফ্রম ম্যালেরিয়া SUFFERING সাফারিং নাম্বার 4 দ্য হর্স ইজ গ্যালোপিং GALLOPING গ্যালোপিং ডাউন দ্য রোড Number 5, I am solving a puzzle. SOLVING, solving a puzzle. So I hope all are correct. সবাই ঠিক আছে তো? Great. Number F টা হয় না লাস্ট দিনে? হ্যাঁ? হোমওয়ার্ক আচ্ছা ঠিক আছে এরকম একটা করেছিলাম না? Okay. Number F, rewrite the following sentences in negative and interrogative forms. Negative no বা not লাগিয়ে আর interrogative মানে question. Number 1, Meena is washing clothes. তো নেগেটিভ হবে মিনা ইজ নট ওয়াশিং ক্লোথস আমরা নটটা কোথায় লাগাবো বি ভার্বে পরে আফটার দ্য বি ভার্ব ইজ অ্যাম আর পরে লাগাবো নট আর ইন্টারোগেটিভ খুব সোজা ইজ মিনা ওয়াশিং ক্লোথস কোয়েশ্চেন মার্ক নাম্বার 2 রোহান ইজ প্লেইং আ ফুটবল ম্যাচ রোহান ইজ নট প্লেইং আ ফুটবল ম্যাচ আর ইন্টারোগেটিভ কি হবে ইজ রোহান প্লেইং আ ফুটবল ম্যাচ নাম্বার 3 ফাদার ইজ রিল্যাক্সিং ইন দ্য স্টাডি ফাদার ইজ not relaxing in the study. Our interrogative is father relaxing in the study? Question mark. Don't forget to put the question mark. Number 4, she is talking to her friend. She is not talking to her friend. Interrogative, is she talking to her friend? Number 5 থেকে আমি শুধু answers বলছি the migratory birds are not flying off. Negative, আর দ্য মাইগ্রেটরি বার্ডস ফ্লাইং অফ মাইগ্রেটরি বার্ড মানে কি হয় যেটা একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় ব্যাড ওয়েদার যখন এক জায়গায় খুব ঠান্ডা পড়ে দে ট্রাভেল টু ওয়ার্মার প্লেসেস গরম জায়গায় পড়ে সায়েন্সে জানি না তোরা পড়েছিস কিনা পড়া উচিত ছিল বা হয়তো পড়বি তোরা রাইট আর দ্য মাইগ্রেটরি বার্ডস ফ্লাইং অফ নাম্বার 6 দ্য এলিফ্যান্ট ইজ নট ইটিং অনলি লিভস অ্যান্ড গ্রাস নাও ইজ দ্য এলিফ্যান্ট ইটিং অনলি লিভস অ্যান্ড গ্রাস নাও কোয়েশ্চেন মার্ক Number 7, the helper is not cleaning the house. Is the helper cleaning the house? Number 8, my neighbors are not celebrating Christmas with friends this year. Are my neighbors celebrating Christmas with friends this year? Question mark. So all were very very simple. আশা করি কারো ভুল নেই আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে আসছি look at the book heading টা দেখবে verbs not normally used in continuous tense forms. There are some verbs কিছু কিছু verbs আছে যেগুলো আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করি না যেমন সি হিয়ার টেস্ট স্মেল হ্যাঁ এগুলো কন্টিনিউয়াস ফর্ম আমরা ইউজ করি সিইং হিয়ারিং টেস্টিং হ্যাঁ স্মেল নর্মালি ইউজ করে না কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা ইউজ করি এই জন্য নয় টেস্টে আই এম টেস্টিং দ্য ফুড ঠিক আছে বিলং কন্টেন হ্যাঁ নর্মালি ইউজ করি না কিন্তু স্পেশাল কেসে আমরা ইউজ করি লাইক ওয়ান্ট নো এগ্রি বিলিভ হেট আচ্ছা মেকিং আইএনজি ভার্বস we usually add ing on to the root form of the verb to get the ing words যেমন reads reading হয়ে গেল stand standing এগুলো কিছুই নেই আচ্ছা
এটা লাস্টে ই থাকলে ইটা সরে গিয়ে আইএনজি হয়ে যায়, এগুলো তো বলে দিলাম আজকে আমি। আর ওয়াই যদি লাস্টে থাকে ওয়াইটা থেকে যায়, ওয়াইটা থেকে যায় আর আইএনজিটা লে, টাই ট্রাইং। আজকে করলাম ট্রাই, TRY ট্রাই করলাম তো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ট্রাইং TRY আইএনজি ট্রাইং ছিল। আই এম ট্রাইং। আর নাম্বার লাস্টে আছে ডাবল লেটার থাকে, বিগিন বিগিনিং, কাট কাটিং ডাবল হয়ে যায়, হিট হিটিং, সিট সিটিং, তাই না, ডাবল টি হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট আমরা আসছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। না হোয়াট ইজ স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? এখানে হচ্ছে আমরা সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাজ অর হ্যাভ আমরা অ্যাড করব, প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। হুইচ ফর্ম? থার্ড ফর্ম, V3, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাজ কোথায় পুট করবো আমরা? সিঙ্গুলারের সাথে। হ্যাভ হবে আই ইউ, আর প্লুরালের সঙ্গে হ্যাভ পুট করবো, একদম সোজা। ঠিক আছে, সেখানে ভার্বসটা কিন্তু স্ট্রং থাকতে হবে, ইউ মাস্ট বি স্ট্রং অ্যাবাউট ভার্বস। কিছু এক্সাম্পলস আমরা দেখছি, রিনা হ্যাজ জাস্ট ফিনিশ হার ফুড। আচ্ছা, আমরা কখন কখন ইউজ করি দেখো, লুক অ্যাট দ্য ডেফিনেশন। দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইউজ টু শো অ্যান অ্যাকশন দ্যাট হ্যাজ জাস্ট বিন কমপ্লিটেড। কোই কাম, কোন একটা কাজ যেটা কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে, এই শেষ হয়েছে। যেমন রিনা হ্যাজ জাস্ট ফিনিশড হার ফুড, রিনা এইমাত্র তার খাওয়ার শেষ করেছে। তারপর হচ্ছে ইট ইজ ইউজ টু শো অ্যান অ্যাকশন উইচ স্টার্টেড ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড ইট ইজ স্টিল কন্টিনিউইং। কোনো একটা কাজ আগে স্টার্ট হয়েছে আর এখনো কিন্তু চলছে, এটার জন্য ইউজ করে। যেমন দ্য মনুমেন্ট হ্যাজ স্টুড হেয়ার ফর মোর দ্যান 100 years। মনুমেন্ট মানে বিল্ডিংকে বলা হয়, এই বিল্ডিংটা এখানে 100 বছর ওপর থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, মানে আগেও ছিল এখনো আছে আর থাকবে। নেক্সট, ইট এক্সপ্রেসেস অ্যাকশনস উইচ টুক প্লেস ইন দ্য পাস্ট বাট দ্য রিজাল্টস অফ উইচ উই ক্যান সি অর ফিল ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম। কোনো কাজ আগে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার রিজাল্টটা, তার এফেক্টটা কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বা বুঝতে পারছি। আগে স্টার্ট হয়েছে, এখন তার এফেক্টটা বা রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, মাই আঙ্কেল হ্যাজ গট এ টিচিং এক্সপিরিয়েন্স অফ 3 years। আমার আঙ্কেলের কাছে 3 বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আছে। তাহলে 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স তো এখনই স্কুলে গেল না, বা দিরাই দাও আমাকে 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স, না, সেই 3 বছর আগে থেকে পড়াচ্ছে বলে আজকে 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। পড়াচ্ছিল, আগে পড়াচ্ছিল বলে এখন পর্যন্ত পড়াচ্ছে, এখনো পড়াচ্ছে বলে 3 বছর হয়েছে। আগে থেকে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু এখন তার রেজাল্টটা পাচ্ছে যে হ্যাঁ আব 3 সাল হয়ে গেছে, 3 বছর হয়ে গেছে। ইট অলসো শোজ পাস্ট ইভেন্টস দ্য টাইম ফর উইচ ইজ নট মেনশনড। কোনো একটা ঘটনা আগে হয়েছে কিন্তু তার টাইমটা কোনো মেনশন করা নাই। যেমন দে হ্যাভ নোন ইচ আদার ফর ইয়ার্স। তারা দুজনকে অনেক বছর ধরে জানে, এবং অনেক বছর মানে কোন বছর থেকে সেটা কিছু জানি না, কিন্তু এখান থেকে বুঝতে পারছি যে অনেক সময় থেকে জানছে। এর মানে কি, যে দুজনাই অনেক দিন থেকে এক অপরকে জানে, কিন্তু টাইমটা মেনশন নাই। সো মেন এখানে যেটা মাথায় রাখবে, বেশিরভাগ আমরা এটা মেনলি আমরা ইউজ করি যে কাজগুলো কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে বা আগে হয়েছে, এখন তার রেজাল্টটা পাচ্ছি, বা কোনো টাইম মেনশন থাকে না, আগে হয়েছে বা আগে থেকে হচ্ছে সেটা টাইম মেনশন নাই। আর স্ট্রাকচারটা মনে রাখবে। আচ্ছা, স্ট্রাকচারটা আমি ডিসকাস করে নিয়েছি, পরে পেজে দেওয়া আছে, রাইট? আচ্ছা, fill in the blanks একটু ডিসকাস করি। fill in the blanks with the present perfect tense form of verbs given in brackets। আচ্ছা, এটা তোমরা করবে, আমি বলে দিচ্ছি এখন করবে, আমি একটু পরে ডিসকাস করব। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আসছি নেগেটিভের জন্য। দেখতে পাচ্ছ নিচে এক্সাম্পল দেওয়া আছে জি এর নিচে। তার নেগেটিভের জন্য আমরা হ্যাজ বা হ্যাভ এর পরে নটটা লাগাই, হ্যাজ বা হ্যাভ এর পরে নটটা লাগাই। হি হ্যাজ নট ইটেন লাঞ্চ, দে হ্যাভ নট ইটেন লাঞ্চ। আর যদি ইন্টারোগেটিভ বানাতে হয় হ্যাজ বা হ্যাভ থেকে স্টার্ট করব। হ্যাজ হি ইটেন লাঞ্চ কোয়েশ্চেন মার্ক, হ্যাভ দে ইটেন লাঞ্চ কোয়েশ্চেন মার্ক, রাইট? নেক্সট বিকাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পারফেক্ট মানে হচ্ছে হ্যাজ হ্যাভ হবে, আর কন্টিনিউয়াস থাকলে বিন, BEEN বিন ইউজ করব, আর ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। ডেফিনেশনটা পড়বো একবার। The present perfect continuous tense is used to describe an action
which began in the past and is still going on. কোন একটা কাজ আগে স্টার্ট হয়েছে আর এখনো চলছে, কন্টিনিউয়াস মানেই চলছে। It can be used with phrases like since, for, long, all day and all week. এই ফ্রেজ বা ওয়ার্ডস সঙ্গে আমরা জুড়ে তাদেরকে লিখতে পারি আমরা। এক্সাম্পলে বুঝতে পারবো, যেমন the baby has been smiling since her mother returned from office. The baby যবে থেকে মা এসছে তবে থেকে হেসে যাচ্ছে। মা যবে থেকে অফিসে এসছে তবে থেকে হেসে যাচ্ছে, মানে খুব খুশি, তাই না, মমি আ গেয়া। তাহলে এখানে দেখো স্ট্রাকচার হ্যাজ বিন আর আইএনজি ফর্ম দি ভার্ব, তার সঙ্গে আমরা একটা সিন্স আমরা ইউজ করেছি। দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিন ওয়েটিং ফর দ্য ডক্টর ফর 3 hours। ঠিক আছে, 3 ঘন্টা থেকে, 3 ঘন্টা সে, 3 ঘন্টা থেকে পেশেন্ট ওয়েট করছে ডক্টরের জন্য। দেখো সিন্স কোথায় ইউজ করবে, ফর কোথায় ইউজ করবে। ফর ইউজ করবে যখন একটা টাইম ডিউরেশন দেওয়া থাকবে, 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 2 বছর, কোনো টাইম ডিউরেশন গ্যাপ দেওয়া থাকবে একটা। আর সিন্সটা ওই টাইম ডিউরেশন থাকবে না, কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম দেওয়া থাকবে, কিন্তু স্টার্টিং টাইম থাকবে, এন্ড টাইম থাকবে না। যেমন এখানে সিন্স আর মাদার রিটার্ন ফ্রম অফিস, তো যবে থেকে মা এসছে অফিস থেকে একটা টাইম দেওয়া থাকবে, তারপরে কিছু নাই। আর ফরের জন্য একটা টাইম ডিউরেশন, যেমনি ফর আ উইক, 1 সপ্তাহের জন্য। ইট হ্যাজ বিন রেনিং হেভিলি ফর 3 days। ইট হ্যাজ বিন রেনিং হেভিলি ফর 3 days। 3 দিন ধরে খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক আছে, অলরাইট। আর দেখো লাস্ট এক্সাম্পলটা বুঝতে পারবে, দ্য চাইল্ড হ্যাজ বিন শোয়িং সিমটমস অফ আ ভাইরাল ইনফেকশন সিন্স মর্নিং। একটা টাইম মানে স্টার্টিং টাইম দেওয়া আছে, এন্ড টাইম দেওয়া নেই। সিন্সটা ওটাই একটা টাইম দেওয়া থাকবে, স্টার্টিং টাইম, এন্ড টাইম নাই। আর ফরে একটা টাইম ডিউরেশন দেওয়া থাকবে, টাইম গ্যাপ। Number H, read the following sentences and state whether the verbs in bold are in simple present, present continuous or present perfect tense. এগুলো খুব সিম্পল। আচ্ছা, এগুলো কোশ্চেন লিখে করবে তোমরা সবই, GH সব কোশ্চেন লিখে করবে। আচ্ছা, আই কিছু বলবো না আমি, হেডিং দেখে করবে, আমি সব ডিসকাস করব, আই জে কে। চল, আচ্ছা কোনটা কোশ্চেন লিখে করে বলে দিচ্ছি, চলো একটু শর্ট করে দিই যাতে তাড়াতাড়ি হয়। নাম্বার জি, রাইট অনলি আনসার্স। হ্যাঁ, নাম্বার এইচ, চলো খাতায় তোমরা করবে তো, অনলি আনসার্স লেখো, খালি আনসার্স লেখো। আর নাম্বার আইটা কিন্তু রিরাইট দ্য সেন্টেন্সেস, মানে পুরো আনসার লিখবে, কোশ্চেন লেখা দরকার নেই। জে অলসো আনসার্স। আর কেটা বুকের মধ্যে না ড্যাশে নাম্বার দিয়ে দেবে, যেমনি ফার্স্ট নাম্বার 1, তারপরে 2, এরম করে ড্যাশে নাম্বার 1 2 3 নাম্বার দিয়ে দেবে ড্যাশে। তাহলে বুকে কপিতে যখন আনসার্স লিখবি তখন লিখতে সুবিধা হবে আর আনসার মেলাতে সুবিধা হবে, নাহলে তখন খুঁজে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছো তো? এম আই ক্লিয়ার? ইন দ্য বুক পেন্সিল দিয়ে নাম্বার লিখবে আর খাতায় শুধু আনসার সব কটা। সো কুইকলি ডু দিস।